So as you know, we started with the class in the last class. Basically, class and oops pati paathom. Okay, what or why we should go for class and oops to create a structure to the programming? We go for class and oops. Okay, so நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கணுன்றதுக்காக தான் we'll go for a class and oops, right? அதை தாண்டி with when it comes to the design perspective, right? Just because you can create a class doesn't mean that you can start creating a class of your own wish. So your program should follow certain architectural principle, or I would say design pattern, so that your code looks untouched. Your code looks neat, clear, decent, and reusable. Okay. Yes, class gives you the structure, but at the same time, you cannot just use the class as you wish. Okay. So what they are telling, there are a lot of design principle that we do have. And one among the important principle with respect to our program is solid. So நாளைக்கு நீங்க எழுதக்கூடிய program needs to adhere to the solid principle. Is it mandatory ன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா definitely it is not mandatory. But நமக்கு தேவையானா தேவைதான். So solidன்றது என்னன்னா each and every character has its own value. Yes indicates single responsibility principle. I repeat. That means what? A class should have only one reasons to change. A class should have only one reason to change. Okay. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். Let me take that particular program. Right. இங்க நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்களேன். A student DB contains a function that can create a table, that can insert a table, that can fetch a table. I repeat, just பழைய ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி எடுத்து பாத்துருங்க. ஆல்ரைட், புரிஞ்சிருக்கு நம்புறேன். அப்ப என்ன பண்ணிருக்கு அந்த கிளாஸ்? ஒரே கிளாஸ் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் வயலேட்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் தட் சேஸ் a specific class should have one responsibility. Either it should have the creation. I'll create another program, Python class solid. Yes. So first விஷயம் என்னாச்சு நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. It is breaking. ஏன் breaking? மியூட் 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 மியூட். நிவேதாஜி வந்துட்டீங்களா? குட் ஈவினிங். Alright. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? A particular class should do some particular activity, or I would say operation. For example, இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Let me import the SQLite 3. Right. இங்க I have one function, DB connection. அது என்ன பண்ணுது? It does create a connectivity for a particular database. Then I have another class called student repository. Okay, இங்க நம்ம inheritance இல்ல, but தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay. But what it does basically, it has that solid principle. அதுல solidல இருக்க கூட S வந்து இங்க அச்சீவ் பண்றோம். Single responsibility. What it does, இந்த particular student repositoryன்றது டேபிள கிரியேட் மட்டும் பண்ண செய்யுது. I repeat, table creation மட்டும் பண்ண செய்யுது. அப்ப DB logic என்ன ஆச்சு? நம்ம segregate பண்ணிட்டோம். By doing so, what are we doing? We are entering into the phase of creating a beautiful design. So this program has S in it. Okay, ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க. I don't want you people to run and check.
Just look at the template, how it is defined, right? So now before we move on to the next set of OLID description, let me just show you a program that has a proper detailing of how the program should look like in a solid principle. Okay, so Python solid full. Again, this is copied from the internet for the quick references here. ரைட், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா திஸ் லுக் அஸ் ப்ராப்பர் சாலிட் பிரின்சிபல். ஏன் அப்படின்றத ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நோ வில் ட்ரை டு எவாலுவேட் ஆர் நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் O. So O generally means OCP அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, வாட் இஸ் OCP? யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? ஓப்பன் ஷிஃப்டா ப்ரோ? ஓப்பன், சாரி, கம் அகெயின். அந்த ஓப்பன் ஷிஃப்ட் ஓப்பன் ஷிஃப்ட்டை சொல்றீங்க ஓசிபி? நோ 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 நோ. ஓகே. ஓகே, ஸோ இந்த ஓசிபின்றது ஜென்ரல் என்னன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு. ஓகே, that means when you try to create a class and if it has some sort of dependency, okay, you should do the modification without even altering other function. அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, அது எந்த ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் சரி, ஒரு இடத்துல நீங்க எதை ஆல்டர் பண்றீங்கன்னாக்கா அது மற்ற இடத்த அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. That means our code should be generic basically. Code should be very generic. நம்மளோட பழைய ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட பழைய ப்ரோக்ராமே எடுத்து இதுக்கு போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த ஓன்றது ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபல் இங்க நம்ம ப்ராப்பரா தான் அலைன் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராப்பரா தான் நாம இங்க அலைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ செகண்ட் particular aspect of solid is we are already fulfilled it, even though we are not fulfilled that great, but yes, to a certain extent we have fulfilled our O principle, open and close principle. Okay, இது வந்து நான் திரும்ப சொல்றேன், we are not fulfilling this open closed principle separately. ஒரே இடத்துல வந்து we are actually satisfying that O எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட் டிபியும் டிபி கனெக்டிவிட்டியும் தனித்தனியா இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். இப்ப டிபி கனெக்டிவிட்டி இங்க தனியா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றோம். ஆனா ஒருவேளை நாளைக்கு இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், இந்த டேபிள்ல we are trying to alter something, ஒரு புது காலம் நம்ம ஏதாவது கிரியேட் பண்றோம், ஒரு மெயில் ஐடி இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோன் நம்பர்ன்ற காலத்தை ஆட் பண்ண முற்படுறோம். அப்ப என்ன நடக்குது, we are gonna touch upon something on a function which is which is already sitting on a one class which already contains few more activity as well. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபல் வந்து பிரேக் ஆகுது. நம்மளோட ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபல் வந்து பிரேக் ஆகுது, பேசிக்கலி வயலேட் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ செட். நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பண்ணதால மேல டிபி கனெக்ஷன் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், தனித்தனியா வச்சிருக்கோம். அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ்ன்றது ஜென்ரலா எதை மீன் பண்ணனாக்கா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் நீங்க பண்றீங்க, அந்த மாடிஃபிகேஷன் வேற ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுமானா எஸ், அது இட்ஸ் நாட் அ ஓசிபி. ஓகே, ஸோ the inheritance மட்டும் இல்ல, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி அதர் மாடிஃபிகேஷன் வில் டூ. எதுக்காக அகெயின் இதனால பண்றதால என்னன்னா கோடு கிளீனா இருக்கும். நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல டச் பண்ணா அது இன்னொரு இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகாம பாத்துக்கோ, வேற ஒன்றும் இல்லை. புதுசா ஒரு லாஜிக் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அந்த லாஜிக்கை மாடிஃபை பண்ணாம வேற ஒரு கிளாஸ் வழியா நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், இல்ல பண்ற மாதிரி நீங்க கோடு வச்சிருந்தா தட் வி கால் இட் அஸ் ஓசிபி. தட் வி கால் இட் அஸ் ஓசிபி பிரின்சிபல். ஓகே, ஸோ அப்ப நம்ம ஓசிபி பிரின்சிபல் நம்மளோட இந்த கோட்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்கோமானா நான் காமிக்கிறேன். ரைட்,
இந்த கோட் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்க, I'll explain it. நான் சொன்னதை மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு செக் பண்ணுங்க. சாலிட் பிரின்சிபல்ல எஸ்ஓ ஓல வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க. Absolutely. Somebody found out that Mohan, it looked like the same code only where we have a separate function. Even though we achieve the single responsibility, still I feel that we are not having this OCP achieved it. அப்ப இந்த கோட்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன இருக்கு? OCP ஃபுல்லா இல்ல. அப்ப இந்த கோடு நம்ம எடுத்துறோம். எடுத்துட்டு we'll try to put a new code. ஓகே. இந்த கோட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will get a detail out of it. இங்க பாருங்க DB கனெக்ஷன் ஒரு கிளாஸ் அதுக்கு வந்து தனியா பண்ணுது. அதே மாதிரி query provided இங்க என்ன பண்றோம்னாக்கா we are creating another class. அந்த கிளாஸை வந்து டெம்ப்ளேட் டிஃபைன் பண்றோம். create table, insert, fetch. ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்ல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கலான்றதை இங்க டிஃபைன் பண்றோம். ரைட். அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல புதுசா ஒன்று பண்ணிருக்கோம் லைன் நம்பர் 18ல. என்னது? அந்த கிளாஸுக்குள்ள ABC அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஜென்ரலா ஒரு கிளாஸுக்குள்ள பராந்தசிஸ்ல இப்படி போட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு பேர் இன்னெரிட்டன்ஸ் அர்த்தம். அப்ப இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்த இன்னெரிட் பண்ணிருக்கு. என்ன இன்னெரிட் பண்ணிருக்கு? மேல போயிட்டு ஏபிசி. ஏபிசின்றது டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கிளாஸ். இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ஏபிசி கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஒரு கிளாஸையும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு டெக்கரேட்டரையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த கிளாஸை விட இந்த கிளாஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு புதுசா ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி அதுல ஏபிசி இன்ஹெரிட் பண்ணி அதுக்குள்ள 3 ஃபங்க்ஷனை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். கிரியேட் டேபிள், இன்சர்ட், ஃபெச். ஜஸ்ட் டேபிள் நேம் ஆர் ஐ வுட் சே ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம். அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆபரேஷன் கிடையாது. பட் அது பண்ணது மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலேயும் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்படின்ற டெக்கரேட்டர் ஆட் பண்ணிருக்கேன். மோகன், எதை வச்சு நீ இதை டெக்கரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு மேல நான் அட் போடுற எல்லா விஷயமே டெக்கரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூஆர் ட்ரைங் டு டெக்கரேட். நம்ம வீடு நார்மலா இருக்கும், அந்த வீட்டுக்கு மேல ஒரு பூக்களை போட்டு ஒரு பேப்பரை போட்டேன்னு அர்த்தம் யூஆர் டெக்கரேட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் ஹோம் இல்ல, அதுதான். ஸோ இப்போதைக்கு பழைய ஃபங்க்ஷன் அப்படியே இருக்கட்டும், இது மட்டும் புதுசா ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் ஏன் வந்தோ? நம்மளோட பழைய ப்ரோக்ராம் ஓசிபி பிரின்சிபலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல, ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு பிரின்சிபலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஓகே, செக் இட் அவுட். ப்ரோ, இந்த ஓப்பன் அண்ட் பிரின்சிபல் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண, எப்படி எப்படி ஃபைன் பண்றது? ஸோ பழைய ப்ரோக்ராமுக்கும் இந்த புது அந்த ப்ரோக்ராம். பழைய ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல உங்களோட சைல்டு கிளாஸ்ல ஓகே 4 ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கீங்க. 3 ஃபங்க்ஷன், ஃபெச் டேட்டா, இன்சர்ட் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இப்ப ஓகே அதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்க வேற ஏதோ இன்சர்ட் பண்ணணும், வேற ஏதோ ஆல்டர் பண்ணணும். அப்ப அங்க மாட்டோம் இல்லையா? நீங்க திருப்பி போயிட்டு ப்ரோக்ராம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? ஓகே அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க ஓபன் பண்ணிருக்க அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டு அந்த கிளாஸை டச் பண்ணீங்களா, அதே கிளாஸ்ல நமக்கு வந்து வேற சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த ஓகே சேஞ்சஸோட அஃபெக்ட் நடக்கும்ன்றதுனால தட் வி கன்க்ளூடிங் இட் as it is not following it up with the OCP principle அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். புரியுதா? பட் இதுலயும் வந்து அந்த கிரியேட்டபிள் இன்சர்ட் வச்சு எல்லாமே இருக்குல்ல. நம்ம முடிக்கல, நம்ம இன்னும் முடிக்கல. ஓகே ஜஸ்ட் இதான் முடிச்சிருக்கோம். we going to proceed further. அங்க உங்களுக்கு தெரியும் how or why we call this as a OCP ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஓகே எஸ், நல்லா புரிஞ்சு. OCP is not about segregating the function, rather ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை அஃபெக்ட் பண்ணாம எப்படி மாத்த போறோம், அதுதான் ஓபன் க்ளோஸ்ட். ஓகே, ரைட். அகைன் மக்களே, I wanted to give you some clarity in the air. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் நம்ம சாலிட்ல எஸ் பார்த்தோம், சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப்படின்னா மேபி நானும் கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிட்டேன் when I was about to explain. if for example a class இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், dbன்னு இருக்கு, அதுல ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, def, connection creation, def, insert data, def, fetch data. இது எஸ்ஆர்பி, ரைட்? என்ன மோகன், ஒரு கிளாஸ்ல நீ 3 ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்க, இது எப்படி எஸ்ஆர்பினா? சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா ஒரே வேலைகளை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும். இது எல்லாமே டிபி சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு. சூப்பர். அப்ப இது என்னது? எஸ்ஆர்பி சாட்டிஸ்ஃபைடு.
இப்போ இதே கிளாஸ் எடுக்கிற இங்க ஒரு மெசேஜ் போடுறேன், இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் சென்டிங் மெயில்னு போட்டிருக்கேன். அப்போ கனெக்ஷன்ன்றது டிபி சம்பந்தப்பட்டது, இன்சர்ட்ன்றது டிபி சம்பந்தப்பட்டது, ஃபெட்ச்ன்றது டிபி சம்பந்தப்பட்டது. அந்த இடத்துல சென்ட் மெயில்னு கொடுத்தா சம்பந்தமே இல்லை. இதுதான் எஸ்ஆர்பி நாட் சாட்டிஸ்ஃபை. அப்ப இது வந்து சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரூலை பிரேக் பண்ணுது. இதனால நம்ம சொன்னோம், நம்ம போன வீடியோல பார்த்த அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அச்சீவிங் த எஸ்ஆர்பி பிரின்சிபல். ஓகே, இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Okay, so this is what a single responsibility principle. Okay, what is O? Open closed principle. அப்படின்னா என்னன்னா சேம் திங். Imagine here this class right. அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் வந்து ஓசிபின்னு சொல்லலாம். எப்போனா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் மாடிஃபை பண்ணணும்னா அதை டச் பண்ணாம மாடிஃபை பண்ணணும். அதை டச் பண்ணாம மாடிஃபை பண்ணும். அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தாதான் we call that as a OCP principle. அந்த OCP principle அச்சீவ் பண்றதுக்காக தான் நான் இப்போ ரீசெண்டா காமிச்ச ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராம்ல நான் என்ன பண்ணிருப்பேனாக்கா ஒரு சில கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்டை அப்டிராக்ட் மெத்தடா நான் வச்சிருந்திருப்பேன், நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், we are trying to create a student queries அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் குவரிஸ்க்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா குவரி ப்ரொவைடர் அப்படின்ற கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கோம். அந்த குவரி ப்ரொவைடர் என்ன பண்ணிருக்குனாக்கா ஏபிசின்ற அப்டிராக்ட் கிளாஸை நமக்கு இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கு. ரைட், ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் நேம் ஸ்கெலிட்டனை மட்டும் டிஃபைன் பண்றதுனால என்ன பர்பஸ் ஆர் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு அப்டிராக்ட் கிளாஸ்க்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மேல நீங்க அப்டிராக்ட் மெத்தட்னு ஒரு ஒரு டெக்கரேட்டர் நீங்க டெக்கரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எந்த கிளாஸ் எல்லாம் இந்த குவரி ப்ரொவைடர் அப்படின்ற பர்டிகுலர் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அந்த கிளாஸ்ல கண்டிப்பா இந்த 3 ஃபங்க்ஷனும் இருக்கணும். ஒருவேளை நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை போடாம இல்லாம கோட் ரன் பண்ணீங்கன்னா எரர் த்ரோ பண்ணும். என்ன எரர்னா, மேல அப்டிராக்ட் மெத்தட்ல 3 ஃபங்க்ஷனை வந்து டெம்ப்ளேட் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. பட் நீ 2 ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் டிஃபைன் பண்ணிருக்க. வேர் இஸ் த தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபெச்ன்றது வரலன்னு கேட்கும். ஏன்னா இங்க நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அப்டிராக்ட் கிளாஸ். அப்டிராக்ட்னா அதே மாதிரி இருக்கணும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமா அப்டிராக்ட்னு சொல்லுவோம். வாட் இட் இஸ் தேர் யூ நீட் டு அப்டிராக்ட் இட். அது மாதிரி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். அப்ப மேல ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் எந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட சேஞ்ச் மேனிப்புலேஷனை இன்னொரு கிளாஸ்ல பண்ணிருக்கேன். இதுல எங்க மோன் ஓசிப்பு வருதுன்றதை நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் இந்த இடத்துக்கு வாங்க. நான் சொன்ன பிரின்சிபல் அப்ளை ஆகுதான்னு செக் பண்ணுங்க. வாண்டடா ஒரு ஃபங்க்ஷன் தூக்கிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. ஆல்ரைட், ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have another class. நம்ம முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதா, it has 3 things. Now what happened, I have another class called repository. இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணிருக்குன்னா 2 கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கு. 2 கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணி, லுக் அட் தட் கிரியேட் டேபிள். இங்க என்ன பண்றோம், ஜஸ்ட் we are doing the normal return. See, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்காக சொல்றேன். இங்க பாருங்க, when it comes down, a create table is there where I'm trying to get a connection from the parent class and then I'm trying to get the create table and where what is this queries in the class ஓட object. அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த லைன் நம்பர் 59ல we seeing another beautiful things which you are doing, which you are seeing it unaware of it. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி inheritance என்ன பார்த்தோம், கிளாஸ்க்குள்ள போடும் இல்லையா. இந்த இடத்துல என்ன பார்த்திருக்கோம், இனிட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம்னா செல்ஃபை தாண்டி we are creating 2 வேரியபிள். அந்த 2 வேரியபிளையும் 2 கிளாஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு பேரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடையாது,
இதுக்கு பேரு கம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஐ ரிப்பீட், திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் as composition, another concept of a Python class and oops. ஓகே, கம்போசிஷன்னா டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேணா தனியா நான் போடுறேன். Which is called as composition. ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி initக்குள்ள கிளாஸ் நேம் போட்டு இப்படி போட்டா என்ன அந்த கிளாஸ் நேமோட ஆப்ஜெக்ட் இது, இந்த கிளாஸ் நேமோட ஆப்ஜெக்ட் இது, இப்படி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம், query டாட் கிரியேட் டேபிள் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், எங்க இந்த query வந்துச்சுனாக்கா இந்த இடத்துல வந்திருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் இங்க வச்சிருக்கோம். அந்த ஆப்ஜெக்டை செல்ஃப் மூலியமா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், ரைட்? when something needs to be accessed within class, that particular variable needs to have some sort of an identity that it belongs to the class object. So that identity needs to be set here, self dot query. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இங்க நமக்கு ஒரு வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணி இங்க என்ன பண்ணிட்டோம், we started executing this particular table. for time being நம்ம எதுவும் பண்ணல, just we are returning. என்னடா இது ஒண்ணுமே நடக்கலன்னு பார்க்காதீங்க, சும்மா ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்காக I'm just returning. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், கிரியேட் டேபிள்ன்றத இந்த இடத்துல கால் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப கிரியேட் டேபிள் வரும்போது அங்க எதுவுமே ஆல்டர் பண்ணாம இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can start creating it. So too for the insert, so too for the fetch table, as simple as that. So that's why we say this satisfies OCP, open close principle of your thing. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஓசிபியை தாண்டி ஃபோக்கஸ் பண்ண என்னன்னா இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான். ஐ மீன் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பதிலாக இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய கம்போசிஷன், which can also be called as dependency injection. ஓகே, இது என்ன பண்ணும், it receives the object from other class basically and stores inside our class. நம்ம தனியா வெளியே கால் பண்றதுக்கு பதிலா கிளாஸை கால் பண்ணி கிளாஸுக்குள்ள இன்னொரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்றதுக்கான விஷயம் தான் இது. ஓகே, note it down.